ਤੁਹਾਨੂੰ याद है पुराने टीवी कंप्यूटर स्टीरियोज VCRs फैक्स मशीनां या फिर पुरानी वॉशिंग मशीन्स या फ्रिज जिन्होंने तुसी कदे बहुत ही कोडिया दे भाव कबाड़ नूं वेचिया होवे कि ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि किस तरीके ना पहला बहुत ही चौड़े चौड़े टीवी हुंदे सी वड्डिया वड्डिया तरीके दे बॉक्स बन के कंप्यूटर्स हुंदे सी पर हुण जिहड़ी है टैक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा रिफाइन हो चुकी है तो स्लीक हो चुकी है यानी कि बहुत ही सब कुछ कॉम्पैक्ट छोटा हो चुका है सो जो सब कुछ बहुत छोटा हो गया तो पुरानी चीज़ां किते नज़र नहीं आंदियां और चौड़े चौड़े मोबाइल जो नवे नवे आए सन अज तुसीं ओह किसी दे भी हत्थां दे विच नहीं वेखोगे पर तुसीं सोचिया कि यह सब गया कित्थे हुण किते भी तुहानूं चौड़े चौड़े कंप्यूटर टैलीविजन मोबाइल फोन VCR कुछ भी नज़र नहीं आएगा यह सब ई कबाड़ बन गया जी हाँ कोई आम कबाड़ नहीं है ई कबाड़ यानी कि इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट हैगा सो अज की एक खास पेशकश ऐसे दे उत्ते कि हुण ई कबाड़ भी सो देखते हैं कि की है ई कबाड़ ते क्यों इसनूं मैनेज करना है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इस खास पेशकश दे विच सब तो पहला जानना जरूरी है कि ई कबाड़ है कि यानी कि ई वेस्ट या ई कबाड़ नूं की परिभाषा दी गई है ते किस तरीके दे नाल है साडी जिंदगी दा हिस्सा बने ने ई वेस्ट यानी कि ई कबाड़ यानी कि इलैक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जिन्हां दी हुण कोई वरतों नहीं रह गई ई वेस्ट नूं काफी खतरनाक भी मन्निया जांदा है क्योंकि इस विच कई तरह दे हैरानीजनक मैटीरियल हुंदे ने जो कि मनुखी सेहत ते वातावरण दे अपना खासा प्रभाव छड्डदे ने पुराने कंप्यूटर्स टेलीविजन्स VCR स्टीरियोज फैक्स मशीन्स इलैक्ट्रिक लैंप्स मोबाइल फोन्स बैटरीज चिप्स ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈ ਕਬਾੜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦ ਨੇਮ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਇੰਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਚੇਂਜਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਚਾਰਜਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗੇ CRT ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ LEDs ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਏਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੈਨ ਵੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਦੈਮ ਆਫ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਿਕਮਸ ਈ ਵੇਸਟ ई कबाड़ कोई ज्यादा पुराना कंसेप्ट नहीं है पिछले 20 सालों तो ये आया है ते पिछले 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ सो हुण तक तुसी समझ ही पाए होवोगे कि बदलदी टैक्नोलॉजी ते बदलदे समय दे नाल ई वेस्ट साडी जिंदगी दा किन्ना वड्डा हिस्सा बन गया ते हुण देखदे आ कि क्यों ई वेस्ट नूं मैनेज करना जरूरी है इसदा की असर वातावरण ते मनुखी सेहत दे उत्ते पैंदा है क्यों है ई वेस्ट इन्ना खतरनाक विश्व भर दे विच ई कबाड़ दी समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है दरअसल खुले विच पिया ई वेस्ट कई तरह के कैमिकल्स से एसिड पैदा करता है जिस नाल कई तरह की बीमारियां हुंदियां ने ते वातावरण प्रदूषित भी हुंदा है आओ जानिए इस दे असर बारे धरती हेठले पानी नूं इस तों निकलदे कई तरह के रसायन प्रदूषित करते ने विशैलियां गैसां ते धुआं हवा च फैलांदा है प्रदूषण इस तों निकली मरकरी ते होर पदार्थ मिट्टी नूं दूषित करते ने इस तों निकली धातु मरकरी हवा दे संपर्क नाल अग भी लगा सकती है इस तो निकले लेड नाल किडनी ते नर्वस सिस्टम ते असर पैंदा है चिप्पा तो निकली कैडमियम नाल लिवर ते किडनी दे खराब होण दा डर रहिंदा है स्विचेस तो निकली मरकरी नाल दिमाग ते असर पैंदा है स्टील तो निकले क्रोमियम नाल अस्थमा ते DNA डैमेज दा डर रहिंदा है केबल अते कंप्यूटर तो निकले PVC नाल इम्यून सिस्टम बिगड़ सकता है सर्किट बोर्डां ते पैनलां तो निकले बेरियम नाल मांसपेशियां हो जांदियां ने कमजोर ते दिल ते लिवर ते भी असर पैंदा है मदरबोर्ड तो निकले बैरिलियम नाल चमड़ी रोग का डर रहिंदा है इलैक्ट्रॉनिक्स साडे लाइफ दे हर पहलू विच अजकल असीं ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ TV ਹੋਏ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੀਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਨਾਲ ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਬਾੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਕੋਈ CD ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਏ, ਕਬਾੜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਈ ਵੇਸਟ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਬਾੜ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਈ-ਵੇਸਟ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕਚਰਾ ਜਾਂ ਕਬਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈ-ਵੇਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬਾੜ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣੀਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 75% ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੇਤਲੀ, ਖਰਾਬ TV ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਜ, ਕਿਸੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ CDs, ਪੂਰਾ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ FM, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਆਦਿ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈ-ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵੇਸਟ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਈ-ਵੇਸਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਗਰੀਗੇਟਿਡ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸੇਫਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਨਸਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਗਾਰਬੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਕਸਿਕ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਿੰਗ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਸਟ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਈ-ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਲਡਸ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਫਾਰ ਈ-ਵੇਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਈ-ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਤੱਕ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਆંકੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। UN ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017 ਤੱਕ 33% ਈ-ਕਬਾੜ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ US ਵਰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਈ-ਵੇਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਈ ਵੇਸਟ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਅਬਰੋਡ ਵੀ। ਤੇ ਈ ਵੇਸਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰਜਰਸ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬਾੜ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ। ਹੁਣ ਈ ਵੇਸਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ 'ਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਪਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸਿਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਪੋਲਿਊਟਸ ਦਾ এনवायरमेंट ਆਲਸੋ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ ਈ ਵੇਸਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੀਏ ਯੂਰਪ ਐਂਡ US, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਈ ਵੇਸਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ IT ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਈ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਈ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਵੇਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਫॉर ਈ ਵੇਸਟ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖੋ, ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਐਂਡ ਆਲ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦ ਪੀਪਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਈ ਵੇਸਟ ਇਨ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਫ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਹੁਣ US ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ, US ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਦੇਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਵੈਰੀ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ कुछ इस तरह का मिला। देखिए, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने तो 2-3 साल पहले ही इनिशिएटिव इस पे शुरू कर दिया था, और जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं काफ़ी जगहों पे, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक बिन्स भी लगाई है जहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं, और प्राइवेट लोगों को भी हमने सेंसिटाइज़ करने की कोशिश की। CII का जो यंग इंडियन चैप्टर है उनके साथ भी हमने मुहिम चलाई, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। और साथ में एक अटेरो रिसाइकलर्स प्राइवेट लिमिटेड जो ऑथराइज्ड कंपनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के डिस्पोजल की बहुत कम कंपनियां ऑथराइज्ड हैं, तो नॉर्दर्न रीजन में ये कंपनी है जो रुड़की बेस्ड है, उसके साथ भी हमने ये CII का एग्रीमेंट MOU के हम थर्ड पार्टी बने, और उसके तहत उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है। वो काफ़ी जो IT पार्क हैं दूसरी इंडस्ट्री से काफ़ी वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हर सप्ताह में ले जाते हैं, और जो टोल फ्री नंबर है वो 1800-419-3283 है। तो इस पर भी कोई इंडिविजुअल अगर उनको फ़ोन करता है और उनके बड़े साइज़ के वेस्ट हैं, जैसे TV है या कोई फ्रिज है, और उसको डिस्पोज करना चाहते हैं, तो उसकी एक रेसिडुअल वैल्यू आपस में देकर वो वापस उसको ले जाते हैं। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਈ-ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। हमारे पास बहुत ज़्यादा IT कंपनीज़ हैं जिन्हें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली जो ई वेस्ट है उसे कहाँ डिस्पोज किया जाए या रिसाइकल या रीयूज़ करने के लिए किया जाए। कई कंपनीज़ ऐसी भी थी जिन्हें पता था, बट कई कंपनीज़ ऐसी थी जिन्हें नहीं पता था। तो हमने सोचा कि हम मिलके एक अवेयरनेस ड्राइव करें। शुरू हमने किया रिसर्च से, और हमने कुछ अच्छे ऐसे लोगों को बुलाया जो हमें बता सकें एग्जैक्टली कि क्या किस तरह ये काम किया जाता है, रीयूज़ कैसे होता है, कहाँ कहाँ ये सारा वेस्ट पाया जाता है। फिर हमने अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में कुछ सेशंस कराए ताकि जो यूथ है हमारा, जो हमारा फ्यूचर है, उन्हें ज़्यादा पता चले एग्जैक्टली कि किस तरह
ये ई वेस्ट को यूज़ करना है सो दैट फ्यूचर इज़ इन सेफ हैंड्स। उसके बाद हमने 2014 में प्रॉपर मैनेजमेंट ड्राइव कराई, जिसमें हमने बहुत सारी कंपनीज जैसे डेल, क्वार्क, नेट सॉल्यूशंस, आईटी पार्क से काफ़ी कंपनीज प्लस स्कूल्स और कॉलेजेस में मिलके वहाँ हमने कुछ बॉक्सेस रखे जहाँ ई वेस्ट कलेक्शन हो। हमने शुरू किया तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद हमने उसे और डिसेंट इंटरवल के साथ 1 महीने बाद फिर और ड्राइव्स कराए। सो ऐसे करते करते हमने काफ़ी ड्राइव्स कराई और नेशनल वॉलंटियरिंग वीक में भी हमने इसको एज एन इनिशिएटिव यूज़ किया, जो हम हर साल जनवरी में कराते हैं। तो इसी तरह हम आज भी ये सारा ड्राइव बीच में कराते जाते हैं। इनफैक्ट 2016 का जो नेशनल वॉलंटियरिंग वीक है उसमें भी स्वच्छ भारत अभियान का ये एक पार्ट है जो हमारा इनिशिएटिव है, जिसमें हम काम करेंगे कि हम और ई वेस्ट कलेक्ट करें। आज तक हमने अराउंड 1500 किलो के अराउंड हमने ई वेस्ट कलेक्ट कर लिया है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈ ਕਬਾੜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਈ ਵੇਸਟ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਈ ਵੇਸਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਈ ਕਬਾੜ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈ ਕਬਾੜ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕਬਾੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ ਕਬਾੜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਗਲਾਸ ਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ, ਕੋਪਰ ਦਾ, ਆਇਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ, ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਕੋਪਰ, ਆਇਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈ ਵੇਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਈ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 골ਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਲੱਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਦਾਂ 골ਡ, ਕੋਪਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਸਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਈ ਕਬਾੜ ਸਿਰਫ ਕਬਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਈ ਕਬਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਈ ਕਬਾੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈ ਵੇਸਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਰੇਟਰ ਯਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਰਕ ਹੋਣ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਈ-ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਰਿਸਾਈਕਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ई वेस्ट गाइडलाइंस, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जो डिस्पोजल की गाइडलाइंस इशू की है, लास्ट ईयर से इम्प्लीमेंट हो रही है। और उसमें ये है कि जो मेन उद्देश्य है वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो आफ्टर सर्टेन उसकी जो लाइफ के बाद वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे नोकिया अगर फ़ोन प्रोड्यूस कर रहा है तो नोकिया की एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस प्रोडक्ट के यूज़ के बाद जो उपभोक्ता लोग हैं उनसे, कंज्यूमर से वो वापस ले ले। उसी तरह से कोई बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है हैवेल्स का, बजाज का, तो उसको वापस लेने का जिम्मेवारी है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी वो इसकी इम्प्लीमेंटेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि रूल्स में प्रोविजंस ये हैं कि रूल्स में आप कोई भी इस तरह के रूल्स में कॉमन सर्विस सेंटर की बात है कि कॉमन कलेक्शन सेंटर हो और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपस में मिल के और कॉमन कलेक्ट करें और इस तरह से चीज़ें हों। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी दायित्व दिया गया है। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, उनको भी दायित्व है कि उसका डिस्पोजल साइंटिफिक तरीके से करें। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਈ ਕਬਾੜ ਵੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਈ ਕਬਾੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸਿਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਈ ਕਬਾੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।